ساری چیزوں کو، سارے معاملات کو ہم خداوند کے حضور میں دیں گے تاکہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے کلام کو، اور آج پھر جیسا کہ آپ ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کلام مقدس میں سے جو کہ مجھ تک پہنچا، تو آئی جسٹ تھاٹ کہ ہم مل کر اس میں دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے، تاکہ ہم بہتر طور پر دوسروں کو اس کے بارے میں بتا سکیں، اس کے بارے میں جواب دے سکیں۔ تو ہم دعا کریں گے۔ پیار سے بھرے ہوئے سچے زندہ خدا، ہمارا ایمان اور بھروسہ ہے کہ اس وقت تیرا پاک روح یہاں پر موجود ہے جو ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ خداوند اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو خداوند تیرے تابع کرتے ہیں، اور ساری ٹیکنالوجی کو خداوند تیرے حضور میں دے دیتے ہیں۔ یو ٹیک کنٹرول آف ایوری تھنگ، اسپیشلی دس پی اے سسٹم۔ واٹ ایور دا پرابلم از ہیونلی فادر، یو نو بیٹر دین us اینڈ وی نو یو کین فکس اٹ فار us۔ اب جب خداوند تیرے کلام کی آواز سننے کے لیے تیار ہے تو بخش دے کہ خداوند تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے۔ جس روح کے اندر یہ کلام سنایا جاتا ہے اسی روح کے اندر خداوند یہ کلام سنا جائے، تاکہ 30 گنا 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے، اور سبھی سننے والے اس کے وسیلے سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند اپنی ساری سوچوں کو، اپنے خیالات کو تیرے تابع کرتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں نے آج کا حوالہ غور سے سنا تھا؟ اٹ واز ریڈ ان پنجابی اینڈ ان انگلش ایز ویل۔ جتنوں نے غور سے سنا ہے کیا مجھے بتا سکتے ہیں واٹ واز اٹ اباؤٹ؟ The reason I ask, this is very important to listen to the word of God carefully، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں and then maybe our thoughts are somewhere else، اور جب ہم اس کو نہیں سنتے، this is something hearing and listening۔ hearing is جو ابھی جیسے میری آواز جو ویوز جو ہے جو آپ کے کانوں پر پڑ رہی ہیں that is hearing، and listening is جب آپ اس کو ٹینشن دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے آج 3 یا 4 ورسز تھی جو پڑھی گئی ہیں؟ 4 ورسز تھیں۔ What were they about? So this is, again it brought me to the point, what is difference، میری رہنمائی کیجیے گا، what is difference in systematic education جو بچوں کی تعلیم اسکول میں کالجز میں ہوتی ہے، and adult learning، adult جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ہوتی ہے، what is difference in that؟ ایک سسٹمیٹک لرننگ جو ہے، ٹیچنگ جو ہے، جو بچوں کی جو اسکول کا سسٹم، کالج کا سسٹم وہ ہوتا ہے، اور جو ایڈلٹ لرننگ یا ٹیچنگ ہوتی ہے وچ از کائنڈ آف دس کہ چرچ میں ہم آتے ہیں، آپ اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں۔ واٹ از ڈفرنس؟ اس ٹیچنگ اور اس ٹیچنگ کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے؟ اینی ون؟ اسکول میں جو بچے جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہم جو اپنے شوق سے آ کر چرچ میں یا بائبل سٹڈیز میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس تعلیم حاصل کرنے میں اور اس تعلیم حاصل کرنے میں کیا کوئی فرق ہے؟ پہلے چلیں اس کو بتائیں، کیا اس میں کچھ فرق ہے، ہاں یا نہ؟ ہے فرق۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا فرق ہے اس کے اندر اور اس کے اندر؟ ایک دنیاوی روحانی ہے، چلیں دیٹس ون ڈفرنس۔ یہ روح کی تعلیم ہے، اوکے، وہ دنیاوی جسمانی۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، کائنڈ آف اس میں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جی ٹھیک ہے، اور کچھ اس سے بڑھ کر؟ یس یس اوکے، دس از سم تھنگ اسپیشل جس کے اندر ایکسپیرئنس کے ساتھ ہم لوگ چیزوں کو کر رہے ہیں۔ دس از مچ مور کلوزر اندر اسٹیپ۔ یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ آ گیا۔ تھوڑی سی ایک بات اور ہے، دس از دا تھنگ، دس از دا پوائنٹ ویئر آئی وانٹ ٹو برنگ یو گائز۔ یہ جو تعلیم ہے دس از ناٹ بائی فورس، یہ ٹیچ جو کیا جا رہا ہے یہ فورسفلی نہیں ہے۔ اسکول میں بہت سارے بچے، آپ اپنے بچوں کو پوچھ کے دیکھیں 90% بچے کیا اسکول جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، لیکن ان کو بھیجنا ضروری ہے بیکاز دے ڈو ناٹ نو۔
वो जरूरी है उनके लिए इस जहान में जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छा प्रोफेशन हासिल करने के लिए, अच्छी अर्निंग के लिए फोर्सफुली हम उनको भेजते हैं। लेकिन ये जो लर्निंग हो रही है, ये जो टीचिंग है, दिस इज नॉट बाय फोर्स, दिस इज बाय चॉइस। तो जो चॉइस के साथ चीज की जा रही है उसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट होना चाहिए, जो फोर्स के साथ की जा रही है उसका होना चाहिए, चॉइस के साथ होना चाहिए। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि अगर चॉइस के साथ हम 4 वर्सेस को सुनते हैं और आधे घंटे के बाद हमें पता नहीं कि वो 4 वर्सेस थी क्या या किस बारे में थी। जी बताएं क्या पढ़ा है? यरूशलेम फौजों से घिर जाएगा। तो ये तो मैं तब से पूछ रहा था कि मुझे बताएं आज की जो 4 वर्सेस है उसके अंदर क्या हमने पढ़ा है। अब आपने बता दिया है कि उसके अंदर हमने पढ़ा था यरूशलेम, जब यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं, शागिर्दों से बात कर रहे हैं कि जब यरूशलेम को घिरा हुआ देखोगे तो क्या करना, भाग जाना यहां से। ठीक है, आसमान की बादशाही नजदीक है। 4-5 वर्षें थी, इसलिए मैं चाह रहा हूं क्योंकि अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, मैंने कहा कि ये एक सवाल था जो मुझ तक पहुंचा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे, और वो 24वीं आयत के अंदर वो लिखा हुआ सवाल है। चले मैं ये चारों वर्सेस को दोबारा पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा ताकि हम आज की, अभी ठहर जाइएगा, इसको गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद आपके मैं पूछूंगा क्या सवाल आपके जहन में आता है, अगर आपने कभी वो सुना है फिर उसका जवाब देंगे। और जिन्होंने अगर फेसबुक को अपडेट देखी थी, मैंने टाइटल वहां पे लिखा था, उनको ज्यादा इसके बारे में पता होगा। लूक चैप्टर 21 और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। क्या यह बात इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो शहर में ना जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। और यही वो सवाल था कि यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा कब तक? जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए। अब सवाल इसमें यह था कि गैर कौमों की मियाद कब तक थी या कब पूरी होगी, और क्या वो पूरी हो चुकी? दिस इज द क्वेश्चन। अब अगर किसी को इसका जवाब आता है तो मुझे बता दें क्विकली, नहीं तो फिर इसको हम कैरी ऑन करते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हवाला पढ़ा गया ना जी, आप कर लीजिएगा, गैर कौमों की मियाद, द टाइम्स ऑफ जेंटाइल। जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये सवाल जो है ना कि क्या गैर कौमों की मियाद पूरी हो चुकी है या नहीं, इसको समझने के लिए पहले हमें कॉन्टेक्स्ट को, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कॉन्टेक्स्ट को देखने की जरूरत है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस तरह से है कि यीशु मसीह जो है वो आखिरी दफा हैकल में गए हैं, आखिरी दफा वो हैकल के अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद वो हैकल के निकलते हैं और इस्राइल पर अफसोस का इजहार करते हैं। और फिर वहां से जब वो गुजर रहे हैं तो यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह को हैकल की खूबसूरती दिखाते हैं, और हैकल के इर्द गिर्द जो बड़ी खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं वो दिखाते हैं, उनकी खूबसूरती दिखाते हैं। और ये याद रखिएगा कि हेरोदिस जो उस वक्त का हुक्मरान था वो बड़ा शौकीन था इमारतें, बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाने का। तो यरूशलेम के अंदर ना सिर्फ हैकल की बड़ी खूबसूरत इमारत मौजूद थी, बल्कि वहां पर और बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें थी और उनकी खूबसूरती बहुत ज्यादा थी। और शागिर्दों ने यही किया, उन्होंने यीशु मसीह को हैकल की खूबसूरती और दीगर इमारतें जो थी वो दिखाई और कहा कि यीशु देख ये किस कदर खूबसूरत इमारतें हैं, और ये हैकल जो है किस कदर खूबसूरत इमारत है। और यीशु मसीह कहते हैं कि वक्त आने वाला है कि इसके पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और इस वाक्य के बाद वो चल रहे हैं, चलते चले जाते हैं, और उसके बाद वो जैतून के पहाड़ पर चले
जाते हैं। और ये वो है जिसको कहा जाता है ज़ैतूनी वाज। दिस इज द लास्ट सरमन। ये लास्ट वाज जो है यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बयान करते हैं, और यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो वहां पर बैठ जाते हैं, और यीशु मसीह ने ऑलरेडी उनको बता दिया था कि इस इमारत, इस खूबसूरत इमारत के पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। तो उन्होंने कहा कि खुदावंद इसका क्या मकसद है। अब ये याद रखिएगा, जब इस चैप्टर को यहां पर पढ़ रहे हैं, इस खास सवाल को जब पढ़ रहे हैं, तो यहां पर दो बातें हो रही हैं। यीशु मसीह यहां पर एक अपनी आमदे सानी के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा जो है वो हैकल की बर्बादी के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अक्सर इसको मिक्स अप कर दिया जाता है, स्पेशली जब ये 4 वर्सेस जो मैंने पढ़ी हैं, इनको जब पढ़ा जाता है यरूशलेम की बर्बादी के बारे में, तो ये यीशु मसीह की आमद के साथ भी अटैच कर दी जाती हैं, विच इज नॉट द केस। ये बात सच पर मबनी नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को जब आप ऊपर पढ़कर देखेंगे तो वहां पर आप देखते हैं, जैसे वर्स 7 से लिखा है, मुसीबतें और इज़ा रसानी। उन्होंने उससे पूछा है, उस्ताद फिर ये बातें कब होंगी, और जब वो होने को हो उस वक्त का क्या निशान है। उसने कहा, खबरदार गुमराह ना होना, क्योंकि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा न होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, बड़े बड़े भूचाल आएंगे, जा बजा काल मरी पड़ेगी, आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे, कैद खानों में डलवाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारी गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। अब ये सारा जो पैसेज है, ये जो मैंने पढ़ा है, ये किस बारे में है? आमदे सानी के बारे में। तो ये याद रखिएगा कि यहां पर थोड़ा सा मिक्स अप हो जाता है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है कि यहां पर क्या दो बातें हो रही हैं। तो दो बातें ये हो रही हैं कि एक, यीशु मसीह ने उनको अपनी आमदे सानी के बारे में बताया है। अब वो उसके बारे में भी सवाल कर रहे हैं कि जब तेरी आमदे सानी होगी तो उसकी क्या निशानात होंगे, कैसा वक्त होगा। और अगली बात जो है वो हैकल से रिलेटेड हो गई कि उन्होंने इमारतें और हैकल की इमारत दिखाई यीशु मसीह को और कहा, यीशु देख क्या खूबसूरत इमारत है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है जहां पर हम आकर इबादत करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो हैकल है, जो कि खुदा का घर है, जो कि एक्चुअली यीशु मसीह का घर है, ये तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, और फिर तुम हरगिज मुझे ना देखोगे जब तक ये ना कहो कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और इसके बाद वो यतून के पहाड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर यीशु के शागिर्द जो हैं वो फिर उससे सवाल करते हैं कि यरूशलेम कैसे बर्बाद होगा, और वो वक्त क्या होगा, और हमें इसके लिए क्या करना होगा। यीशु इसी की तफसील उनको बताते हैं कि जब यरूशलेम तबाह होगा तो बनी इसराइल दुनिया में तितर बितर हो जाएंगे, हैकल बर्बाद कर दी जाएगी, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए यरूशलेम यूं ही गैर कौमों से घिरा रहेगा। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट जब हमने समझ लिया तो फिर अब हम इस सवाल की तरफ आ जाते हैं कि जो यीशु मसीह ने 24वीं आयत के अंदर बयान कर दिया कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। अब इसके बाद आपको पता है कि 70 एडी में जब हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया रोमन एम्पायर ने, और उसके पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा, और यही वो वक्त था जब यहूदी जो थे वो तितर बितर हो गए, वो सारी दुनिया के अंदर फैल गए, वो वहाँ से भाग गए और जाकर वो अपने मज़हब के साथ रिलेटेड रहे। और इसीलिए आप में से किसी ने सुना है कभी, एक वर्ड है उसको कहा जाता है डायस्पोरा।
डायस्पोरा जो है वो रिलेट करता है, जो बीज बोया जाता है उससे रिलेट करता है, और ये यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो यहूदी जो पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर हो गए, दे आर कॉल्ड डायस्पोरा, कि अब वो पूरी दुनिया में चले गए हैं और जब तक कि सारी जो है गैर कौमों की मियाद जो है वो पूरी ना हो ले, तब तक जो है वो यरूशलेम गैर कौमों से इसी तरह से पामाल होता रहेगा। अब हुआ क्या कि 70 AD में जब हैकल को रूमी सल्तनत ने आकर तबाह बर्बाद कर दिया, यरूशलेम को तबाह कर दिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि काफी अरसे तक रोमन एम्पायर के अंडर ये शहर जो है वो रहता है और हैकल जो है वो बर्बाद की जा चुकी है। अब उसकी डिटेल मुझे याद है, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आपको याद है कि 70 AD के अंदर हुआ क्या था, क्योंकि यहूदी जो थे वो और रोमी जो है दे वर फ्रेंड्स। जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर रोमन एम्पायर जो है कब्जा तो उनका था, लेकिन समहाउ वो यहूदियों को कदर की निगाह से देखते थे और यहूदियों को ये इजाजत थी कि वो अपने मजहब के जो मुकदमात हैं उनको भी फैसला कर लिया करते थे, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकते। कैपिटल पनिशमेंट जो है वो रोमन ही तजवीज करेंगे, और इसीलिए जब यीशु मसीह को सलीब दिया जाना था, कैपिटल पनिशमेंट देनी थी, तो यहूदियों के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो यीशु को कैपिटल पनिशमेंट दे सकते। इसी वजह से उनको रोमन हुक्मरानों के पास जाना पड़ा, और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि ये कहता है मैं खुदा का बेटा हूं, और उसने कहा व्हाट टू डू विद मी, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हारे मजहब का मामला है, जाओ आपस में जाकर डिसाइड करो। लेकिन मकसद क्या था, हमने तो इसको कैपिटल पनिशमेंट देनी है, वो तो हम नहीं दे सकते, और इसलिए वो यीशु को वहां पर ले गए कि तू इसको कैपिटल पनिशमेंट दे, हम सब तेरे साथ हैं, हम तुझे बता रहे हैं कि इसने हमारे मजहब का, हमारे खुदा का गुनाह किया है। तो दिस वाज द बैकग्राउंड। अब यहां पर समझने की बात यह है कि जो यहूदी हैं उनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं रोमन के साथ, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि 70 AD में उन्होंने जो है वो हैकल को बर्बाद कर दिया, यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया? किसी को इसकी डिटेल याद है? चले मैं इसको बयान करता हूं, इसी तरह से टाइम ज्यादा हो जाता है, मैसेज के अंदर लंबा करना पड़ जाता है, बट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू ऑलरेडी। हुआ क्या था, जो यहूदी हैं उनके और रोमन एम्पायर जो हैं उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब आपको याद है कि जो यहूदी हैं उनके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत सारे फिरके थे, जिनमें से 7 बड़े फिरके थे, जैसा कि फकी, फरीसी, सदूकी, ज़ैलोतीसी, इसी तरह से ये 7 बड़े फिरके थे। और इसके अलावा कुछ और भी फिरके थे, 2 उनके अंदर बयान किए जाते हैं जो छोटे फिरके थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे यहूदियों के अंदर, बहुत सारे ऐसे फिरके थे। अब जो हैकल का इंतजाम चला रहे थे वो फकी और फरीसी थे, लेकिन फकी और फरीसी जो थे उनके रोमन्स के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। तो एक फिरका था जो ज़ैलोतीसी फिरका था, उन्होंने कहा कि चूंकि ये फकी और फरीसी जो है ये तो रोमन के साथ मिल गए हुए हैं, तो इनको जो हैकल का इंतजाम जिस तरह से चलाना चाहिए ये उस तरह से नहीं चला रहे, या सादा अल्फाज में जिसको अगर कहा जाए कि ट्रैक तो लथ गए हुए ने, डिस्ट्रैक हो चुके हुए ने, या बहुत गहरे मजहबी अल्फाज में चला जाए ऐते काफिर हो गए हुए ने। तो ज़ैलोतीसी फिरका जो था उन्होंने कहा कि ये जो फकी और फरीसी हैं ये रोमन्स के साथ मिल गए हैं, जैसा इंतजाम हैकल का होना चाहिए ये नहीं कर रहे, ये तो उनसे पूछकर उनकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। तो ज़ैलोतीसी फिरका जो था उन्होंने इनके खिलाफ बगावत की और उन्होंने कहा हम जाकर इनको मारेंगे, फेंटी लगाएंगे हैकल के ऊपर, खुद से उसका कब्जा लेंगे और हम हैकल का इंतजाम चलाएंगे। तो ज़ैलोतीसी फिरका जो था उन्होंने जाकर फकी और फरीसी जो गिरोह था उनके ऊपर हमला किया और उनको तय किया, उनको मारा। और उससे रिलेटेड मैंने आपको अभी याद आएगा जो उजाड़ने वाली मकरूह चीज के बारे में, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को देखो तो वहां से भाग जाना, और ये उसका एक हिस्सा था। और ये भी आपको याद होगा कि जो उजाड़ने वाली मकरूह चीज है यहां पर अंजील के अंदर कोट किया गया तो वहां पर लिखा है जिसकी प्रोफेसी दानियल नबी ने भी की थी, और दानियल ने 3-4 दफा उसका जिक्र किया था, 8वें चैप्टर में, 9वें चैप्टर में और मेरा ख्याल है 11वें चैप्टर में वो फिर उसको बयान करता है कि उस उजाड़ने वाली चीज को जब तुम हैकल में खड़ा देखो। अब उसकी भी डिटेल आपको याद होगी लेकिन मैं जल्दी कोशिश करता हूं उसको बयान कर दूं।
हुआ ये था कि 167 BC में 167 कबल अज मसीह में वहां पर एक एम्परर था जिसका नाम था एंटियोकस एपिफेनस। उसने यरूशलेम पर आकर हमला किया, और जब उसने हमला किया हैकल पर भी हमला किया, और उसने हैकल का कब्जा ले लिया, और हैकल के अंदर उसने अपने देवता का आकर मज़बा जो था उसको नस्ब किया, और वहां पर पिग की कुर्बानी चढ़ाई, और ये वो था जिसकी वजह से हैकल नापाक हो गई। 3 साल तक उसका कब्जा रहा हैकल के ऊपर, और यहूदी जो थे वो हैकल से दूर थे। और 3 साल के बाद एक शख्स जिसका नाम यहूदा, और आपको वो याद होगा कबीला जो है मकाबियों का, मैकबीज, वो मैकबीज जो था, यहूदा मकाबी जो था, वो खड़ा होता है, उसको गैरत आती है, और वो अपने भाइयों के साथ, उसका बयान हिस्ट्री बताती है 4 भाई थे वो, और वो आकर इनके ऊपर हमला करता है और हैकल का इंतजाम वापस ले लेता है, यानी हैकल का कब्जा वापस ले लेता है, विच हैपेंड इन 163 और 164 बिफोर क्राइस्ट। तो यहां पर जब हैकल का कब्जा उनके पास वापस मिल गया, लेकिन गैर कौम वाले जो थे उन्होंने वहां पर पिग की कुर्बानी की थी, वो उनकी कब्जे में रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा अब हैकल को जो है उसको दोबारा से पाक करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। और जब उसकी पाकीज़गी कर ली, उन्होंने जो कुर्बानियां चढ़ानी थी जब उसकी सफाई कर ली, तो उसको कहा जाता है ईद तजदीद, द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन। तो ये है फीस्ट ऑफ डेडिकेशन का मामला कि ये फीस्ट ऑफ डेडिकेशन स्टार्ट कब से हुई थी, क्योंकि यहूदियों को 7 ईदें जो दी थी खुदावन ने, उसके अंदर ये ईद तजदीद तो मौजूद नहीं थी। लेकिन ईद तजदीद जो है ये 163-64 BC में इन्वेंट की गई, या उन्होंने इरादा किया कि अब हर साल इसको हम ईद के तौर पर मनाया करेंगे। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम यसु मसीह की मसलूबियत की तरफ चले जाते हैं, जब हम पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सारा वाक़या ईद तजदीद से शुरू होता है, क्योंकि ईद तजदीद का द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन का टाइम था जब यसु मसीह हैकल के अंदर मौजूद थे, सुलेमानी बरामदे के अंदर टहल रहे थे। यहूदी उसके पास आते हैं और आकर उसको कहते हैं कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। उसने कहा मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैं ही हूं। वो कहता है तू हमें क्यों डामाडोल करता है? उसने कहा मैं नहीं करता, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैं ही वो हूं। और फिर उसके बाद जो फकीर और फरीसी हैं वो खड़े हो जाते हैं, ये कुफर बकता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, और वो उसको कत्ल करना चाहते हैं। अब यसु मसीह को वो कत्ल करना चाहते हैं। यसु मसीह वहां से निकल जाते हैं और वो चले जाते हैं बैतनिया के पास, उस इलाके के अंदर। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यसु मसीह को वो कत्ल करना चाहते हैं, वो दूर चले गए, बैतनिया से 2-3 मील के फासले पर वहां पर मौजूद हैं। जब उनको मैसेज मिलता है कि तेरा दोस्त लाजर जो है वो बीमार है, यसु मसीह 2 दिन और वहीं पर ठहरे रहते हैं। 2 दिन के बाद अपने शागिर्दों को कहते हैं चलाओ हम बैतनिया को चले, हमारा दोस्त लाजर जो है सो गया, उसको चलकर जगाएं। यसु के शागिर्दों ने कहा अभी तो तू वहां से आया है, अभी तो हम वहां से आए हैं, लोग तुझे कत्ल करना चाहते हैं और तू वापस वहां पर जाना चाहता है, क्योंकि बैतनिया 2 मील के फासले पर था यरूशलेम से, विच इज वेरी नियर। तो उन्होंने कहा कि अगर तू वहां पर जाएगा, यहूदी तो ऑलरेडी तेरे कत्ल की साजिश में है, वो तुझे कत्ल करना चाहते हैं, तो तू फिर वहां पर जाना चाहता है। और यसु ने कहा हाँ हमें वहां जाना जरूर है। तो फिर शागिर्दों ने क्या कहा आपस में? उन्होंने कहा आओ हम भी इसके साथ चलकर कत्ल हों। यानी उनको पता था कि ये हालात अच्छे नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 4 दिन के बाद जब यसु मसीह वहां पर पहुंचते हैं, लाजर जो है वो मर चुका है, कब्र के अंदर रखा जा चुका है। और फिर उसके बाद यसु मसीह वहां पर जाकर लाजर को जिंदा करते हैं। और ये वो बात थी जो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई, क्योंकि ईद का वक्त था, लोग वहां पर बहुत ज्यादा आए हुए थे। सेंट्रल लंदन के अंदर अकोमोडेशन होटल्स बड़े महंगे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सेंट्रल लंदन के जो स्कर्ट्स हैं वहां पर जाकर होटल ले लेते हैं, थोड़ा चीप मिलता है। सेम वे यरूशलेम के अंदर ईद करने के लिए आए हैं। सेंट्रल के अंदर जो होटल्स, जो सराय, जो इन होंगे वो बहुत ज्यादा महंगे थे। लोग क्या करते हैं, आसपास के स्कर्टिंग एरियाज में चले जाते हैं, वहां पर जाकर थोड़ी चीप अकोमोडेशन मिल जाती है या रिश्तेदारों के पास जाकर ठहर जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हजूम वहां पर मौजूद था। और जब यसु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया तो ये बात बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। और उन्होंने कहा कि
ایک مردے کو زندہ کرنا تو ایک بات ہے، لیکن 4 دن کے مردے کو زندہ کرنا اٹس امپاسبل، کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ 3 دن تک کسی مردے کی روح جو ہے وہ اس کے آس پاس جو ہے وہ وہیں منڈلاتی رہتی ہے، لیکن چوتھے دن وہ ڈپارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب لازر چوتھے دن کا مردہ ہے، اب تو اس کی روح بھی ڈپارٹ ہو چکی ہے، لیکن جب یسوع مسیح نے زندہ کیا اس کو تو یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی کہ یس دس از دا مسایا، یہی ہے وہ جو آنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی خاص وجہ تھی کہ پام سنڈے والے دن یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے، نہیں تو وہی یروشلم تھا جہاں پر یسوع مسیح کتنی دفعہ آتے اور جاتے تھے، لیکن کچھ خاص ہونا ضرور تھا کہ اس کو ایز اے کنگ ریسیو کیا جاتا۔ اور یہ خاص بات تھی کہ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا تھا اور لوگ جان چکے تھے کہ دس از دا مسایا، اور جب پتا چلا یسوع مسیح آ رہے ہیں یروشلم کے اندر، لوگ استقبال کو چلے گئے اور ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو دس از دا ڈیٹیل بیہائنڈ دیٹ، دیر شوڈ بی سم ریزن فار دیٹ اینڈ دیٹ از دا ریزن۔ تو اب واپس آ جاتے ہیں اپنے آج کے کلام کی طرف۔ 167 BC میں جب قبضہ کر لیا گیا تو ہیکل ناپاک کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد عید تجدید جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ 167 میں تھی جو دانیل نبی کی جو پروفیسی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دوبارہ سے اس کی پروفیسی کر دی اور دوبارہ سے ان کو کہا کہ جب تم ہیکل میں اس ناپاک چیز کو دیکھو جو مکروہ، اجاڑنے والی، ہلاک کرنے والی چیز ہے، تو وہ یہ ہوا تھا کہ یہاں پر اب پھر ہیکل کے اندر، تو اس کے اندر 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ جو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ زیلوتیسی فرقہ جو تھا وہ آئے، انہوں نے فقی اور فریسیوں پر حملہ کیا اور ان کو قتل کیا، اور جب ہیکل کے اندر ان کو قتل کیا تو ان کا بلڈ جب وہاں پر گرایا گیا تو اس کی وجہ سے ہیکل ناپاک کر دی گئی۔ ایک نظریہ ہے، اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور نظریہ ہے جس کے اوپر میں بھی متفق ہوں، جس کے اوپر میں خیال کرتا ہوں، جس کے اوپر جو اسکالرشپ، پریزنٹ اسکالرشپ ہے وہ زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیلیو کرتے ہیں۔ اور وہ دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب زیلوتیسی فرقے نے فقی اور فریسیوں پر حملہ کیا، ان کو تہتے کر دیا، کوشش کی کہ اس کا انتظام جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں، اب رومنز جو تھے وہ فقی اور فریسیوں کے تو دوست تھے لیکن باقی سب کے دوست نہیں تھے، اور کچھ ایک لوگ ہوتے ہیں یا چند ایک گروپ کے اندر لوگ ہوتے ہیں جن کے کسی کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پوری کمیونٹی کے اچھے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے تعلقات خراب کر دی جائے تو پوری کمیونٹی کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ جو رومن امپائر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات تھے، اس کی وجہ سے چل رہا، لیکن اس حملے کے بعد سے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے، اور جو رومن اور یہودیوں کے جو تعلقات تھے وہ بھی گڑبڑانے شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد دس از دا پلان آف گاڈ، خدا حالات کو بنا دیتا ہے، ایسے کریٹ کر دیتا ہے۔ تو 70 AD میں رومن امپائر جو تھی انہوں نے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، یروشلم کو تباہ و برباد کیا، یروشلم کا قبضہ لے لیا اور ہیکل کو مسمار کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا۔ اور جو یسوع مسیح نے پیش گوئی کی تھی کہ اس عمارت کے اوپر پتھر کے اوپر پتھر باقی نہ رہے گا، اور وہ 70 AD میں ایسا ہی ہوا۔ لیکن یسوع مسیح نے پہلے سے شاگردوں کو بتا رکھا تھا، انہوں نے جب پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تم یہاں سے بھاگ جانا، تم یہاں نہ ٹھہرنا، کیونکہ وقت بہت نازک ہوگا اور وہ تمہیں بھی ماریں گے، قتل کریں گے، تو بہتر ہے تم وہاں سے چلے جاؤ۔ اور ڈایاسپورا جو یہودی تھے وہ پوری دنیا کے اندر تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب رومن امپائر جو ہے ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور کافی سالوں تک یروشلم کے اوپر رومن امپائر جو ہیں ان کا قبضہ رہا، وہ وہاں پر قابض رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم ہسٹری کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ رومن کے بعد کچھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسلامی سلطنت تھی اور اسلام کے انڈر یروشلم چلا جاتا ہے، اور اسلامی جو مسلمان لوگ تھے انہوں نے یروشلم کے اوپر کافی دیر تک قبضہ کیے رکھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم جا کر دیکھتے ہیں جب صلیبی جنگوں کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب یروشلم کے اوپر کرسچنز کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک عرصہ تھا کہ وہاں پر جو یروشلم جو ہے وہ کرسچنز کے قبضے کے اندر رہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایسا وقت آتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں اور سلطنت عثمانیہ کا
کا ٹائم آ جاتا ہے اور سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ یروشلم پر قابض ہو جاتی ہے. اور سلطنت عثمانیہ کے بعد ہم ہسٹری میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ دیر واز اے ٹائم جب برٹش رول آ گیا اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور یروشلم جو ہے وہ اب برٹش کے قبضے میں آ جاتی ہے. اور پھر ان ساری باتوں کے بعد 1948 میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ خدا کے پلان کے مطابق جو یروشلم سے بھاگ گئے تھے جو سارے یہودی ڈایاسپورا جو پوری دنیا میں تتر بتر ہو چکے تھے, خدا کے اپوائنٹڈ ٹائم کے مطابق خدا ایسے حالات کریٹ کرتا ہے اور 1948 کے اندر اسرائیل جو ہے وہ ایک ملک بن جاتا ہے, یہودیوں کی اپنی مملکت بن جاتی ہے. اب یہودی جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر, وہ ان کا ملک بن چکا ہے, لیکن یروشلم کے اوپر اس وقت قبضہ کس کا تھا؟ جارڈن کا. اس وقت اردن کا قبضہ تھا یروشلم کے اوپر. اور پھر اسی طرح سے کافی سال گزر جاتے ہیں and we come to 1967 اور 1967 is very famous, very important. اور کیا خاص ہے؟ 6 days war. کتنے لوگوں نے 6 days war کے بارے میں سن رکھا ہے؟ یس, سب نے. 1948 سے 67 تک اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کا ملک تھا, لیکن یروشلم کے اوپر قبضہ جارڈن کا تھا. 1967 کے اندر جو یہودی ہیں انہوں نے 6 days وار 6 دن کی جو جنگ ہے وہ لڑی, اور اس کی بڑی خاص ڈیٹیلز ہیں. اگر آپ اس کو جا کر یوٹیوب کے اوپر واچ کریں, وہ کیسے جہاز جو تھے ان کے فائٹر جیٹس جو تھے وہ صرف 100 میٹرز کی بلندی پر وہ پرواز کرتے ہیں, ریڈارز کے اندر نہ آئے. اٹس امیزنگ, اٹس ونڈرفل. کبھی اس کو جا کر دیکھیے گا, سنیے گا. تو اس وقت کیا ہوا کہ 6 دنوں کے اندر جو یہودی قوم تھی انہوں نے آس پاس کے جو سارے عرب ممالک تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور یروشلم کو آزاد کروا لیا. اینڈ 1967 جیروسلم از دا پراپرٹی آف اسرائیلائٹس. وہ یہودیوں کے قبضے میں آ چکا ہے. اب اسرائیل بھی اور یروشلم بھی جو ہے وہ اسرائیلیوں کے قبضے کے اندر ہے. تو اب آج کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں, غیر قوموں کی میعاد کی طرف. تو اس کے لیے بھی 2 نظریات ہیں جو پائے جاتے ہیں کہ یروشلم جو ہے جب تک غیر قوموں کے انڈر رہے گا وہ اسی طرح سے پامال ہوتا رہے گا. اب یہاں پر جو پامال ہونے کے لیے جو ورڈ جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے, جو گریک ورڈ جو ہے وہ پٹایو یوز کیا گیا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ اس کے بڑے گہرے معنی ہیں. اس کا جو انگلش میں جو ٹریمپل ڈاؤن کیا گیا ہے, دس از دا کلوزسٹ ورڈ جس کو پامال اردو میں لکھ دیا گیا, لیکن جو پٹایو ہے اس کی اگر ڈیٹیل آپ جا کر دیکھیں اس ورڈ کو گریک کے اندر, تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے تباہ کرنا کہ اپنے قدموں سے اس کو روند ڈالنا. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے انگوروں کو روندا جاتا ہے نا اپنے پاؤں سے, تو دس از دا ورڈ پٹایو. اسی طرح سے جو یروشلم ہے اس کو اپنے پاؤں دلے وہ روند ڈالتے ہیں, اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ ورڈ یہاں پر جو استعمال ہوا. تو غیر قوموں کی میعاد, غیر قومیں جو ہیں وہ اس کو روندتی رہیں گی جب تک کہ ان کی میعاد پوری نہیں ہو جاتی. اور پھر اس کے بعد جو میعاد کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے گریک کے اندر, دیٹ از کائروس. کائروس جو ہے وہ بھی بڑا خاص لفظ ہے کیونکہ دس از اپرچون ٹائم. یہ وہ خاص وقت ہے جو موقع دیا گیا ہے, وچ از اپرچونٹی فار دا جینٹائلز, غیر قوموں کے لیے. اور اس کی زیادہ ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو کائروس جو ٹائم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وچ از ناٹ کلاکڈ ٹائم. کلاکڈ ٹائم نہیں ہے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کلاکڈ بھی ہوتے ہیں. کلاک ٹائم وہ ہوتا ہے جیسا کہ آج سے 5 دن تک, آج سے رات تک, اٹ از کلاک ٹائم کہ یہاں سے یہاں تک. لیکن یہاں پر کائروس جو ورڈ یوز ہوا ہے غیر قوموں کی میعاد کے لیے, دیٹ از ان کلاکڈ ٹائم, جس کی میعاد ہمیں نہیں بتائی گئی. تو اس لیے یہاں پر کائروس جو ہے وہ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر 2 نظریات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ جو ہے وہ رومیوں کے خط کے اندر بیان ہوا ہے جس کو ہم نے پچھلی دفعہ تھوڑا سا دیکھا تھا اس کلام کے حوالے سے. رومنز چیپٹر 11 اور اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو. Brethren, I do not want you to be ignorant. کوئی اپنے آپ کو عقل مند وزڈم نہ سمجھ لے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو. اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا.
اب یہ پچھلے سنڈے کا جو سرمن تھا کہ یسوع مسیح حقیقی اسرائیل ہے، اور یسوع مسیح اگر حقیقی اسرائیل ہے تو وی آر اسرائیلائٹس ٹوڈے. بھائی عدنان، سنیتا، آئی ول ارج یو پلیز گو اینڈ لسن ٹو دیٹ میسج، اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کے لیے یقیناً برکت کا سبب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوش بیسڈ ٹیچنگ کی طرف جاتے ہیں، اسرائیل کے جھنڈے لہراتے ہیں، شوفر بجاتے ہیں، اور جوش بیسڈ ٹیچنگ کی طرف. اور اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے لاسٹ سنڈے سیکھا تھا کہ حقیقی اسرائیل کیا ہے، وہ ساری سملیرٹیز کے بعد کہ یسوع مسیح حقیقی اسرائیل ہے. اور اگر یسوع مسیح حقیقی اسرائیل ہے تو اس کے وسیلے سے آج ہم حقیقی اسرائیل ہیں. یہ میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ یہ بعض لوگوں کی جو تھیالوجی ہے اس کی بنیادیں ہلا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے. اور اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ بعض اوقات ہم احساس سے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں، لیکن کلام اس بارے میں، اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں اس ورس کے اندر یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اور وہ حصہ ابھی تک سخت ہے. اور اس کو ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا. ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے بڑی برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، جو تجھے برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا. اور اگلا حصہ جو کہ بہت خاص تھا، تیرے وسیلے سے غیر قومیں برکت پائیں گی. ابراہیم کی زندگی میں بہت سارے وعدے پورے ہو گئے، برکت مل گئی، مال و دولت مل گیا. غیر قوموں کو برکت ملی نہیں ملی. اس کے بعد وعدہ کر دیا گیا تھا تیری نسل سے وعدہ چلے گا. آگے اسحاق وعدے کا فرزند آ گیا، اسحاق کو ساری برکات دنیاوی مل گئی. اسحاق کے وسیلے غیر قوموں کو برکت ملی نہیں ملی. آگے وعدہ چلا گیا یعقوب کے پاس، یعقوب کو بہت ساری دنیاوی برکت مل گئی. کیا اس کے وسیلے سے غیر قوموں کو برکت ملی؟ نہیں ملی. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ چلا گیا، بنی اسرائیل کے وسیلے سے غیر قوموں کو برکت ملی نہیں ملی. تو وہ برکت جو جس کا وعدہ خدا نے کر رکھا تھا ابراہیم کے ساتھ کہ تیرے وسیلے سے غیر قومیں برکت پائیں گی، وہ کہاں گیا، وہ کب پورا ہوگا؟ تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ یسوع مسیح کی زندگی میں ہوتا نظر آتا ہے. اور پھر ہم نے وہ سملیرٹیز دیکھی تھیں کہ اسرائیل جو تھے ان کو بھی خدا اپنا بیٹا کہتا ہے، اور یسوع مسیح کو بھی کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے. وہ بھی بحر کلدم اور جارڈن سے ہو کر گزرے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا یسوع مسیح بھی یردن کے اندر بپتسمہ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یروشلم جو ہے وہ بھی جو اسرائیلی ہیں وہ جب مصر سے نکلتے ہیں اور پھر کلزم سے گزرنے کے بعد وہ بیابان میں چلے جاتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی بپتسمہ لینے کے بعد جو ہے وہ بیابان میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت ساری ایسی اور بھی سملیرٹیز تھی جن کے بارے میں ہم نے سیکھا. لیکن جو اسرائیلی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، وہ انفیتھفل نکلے اور وہ ہار گئے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن یسوع مسیح جب بیابان میں چلے جاتے ہیں، جب وہ آزمائے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ فیتھفل بھی رہتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو یسوع مسیح از دا ریئل اسرائیل، یسوع مسیح حقیقی اسرائیل ہے. اور پھر اس کے بعد آگے کلام مقدس میں ہم نے اس کی اور بھی ڈیٹیلز دیکھی تھی کہ یسوع نے کہا جو میں ہوں وہ تم بھی ہوں گے، جو میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے. اور پھر اس کے بعد یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں، ناؤ دا ٹارچ یو ہیو ٹو کیری آن. اور متی ہی کا جب ہم حوالہ پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے چند ابواب پڑھنے کے بعد وہاں پر وہ بیان کر دیتا ہے کہ جو گلیل کے اوپر اور غیر قوموں کے اوپر جو ہے وہ روشنی چمکی، یسوع مسیح کی روشنی. تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے ساتھ جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، غیر قوموں تک ابراہیم کی برکت پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جاؤ یہودیہ، سامریہ اور دنیا کے انتہا تک جا کر انجیل کی خوشخبری سناؤ. اب جو ہے وہ آگے یہودیوں کو دے دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو رسول ہیں، جو شاگرد ہیں پہلے، وہ پوری دنیا کے اندر جا کر منادی کرتے ہیں. غیر قومیں جو ہیں ان تک انجیل کی منادی کی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور جو غیر قومیں ہیں وہ بھی کلیسیا کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ وعدہ ہے جو ابراہیم کے ساتھ خدا نے کیا تھا کہ تیرے وسیلے سے غیر قومیں برکت پائیں گی. تو آج پچھلے 2000 سال سے آپ دیکھیں کہ غیر قوموں تک یسوع مسیح کی برکت، خدا کی برکت جو ہے وہ کون لے کر جا رہا ہے؟ مسیحی کلیسیا. تو یہودی کیا کر رہے ہیں؟ یا مر رہے ہیں، یا مار رہے ہیں، یا اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہم نے کلام میں دیکھ لیا تھا کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا نے اپنی قوم جس کو چنا تھا تو ان کو چھوڑ دیا. گاڈ ہیز پلان فار دیم.
एक हिस्सा सख्त हो गया है, एक वक्त आएगा जब वो फिर से रिवाइव किए जाएंगे और फिर उसके बाद वो काम करेंगे और पूरे का पूरा इस्राइल जो है वो फिर से बचाया जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट, बिकॉज ऑफ जीसस इज द रियल इजराइल, वी द चर्च इज रियल इजराइल। और इसलिए हरगिज़ एहसास कमतरी का शिकार ना ठहरे कि मैं किसी यहूदी से कम हूँ, ना ही मुझे यहूदी रसूमात को मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी जो प्रेयर शॉल है वो लेकर दुआ करना पसंद करते हैं, शोफर बजाना पसंद करते हैं, और जैसा मैंने बताया था ईद क़याम मनाते हैं और यहूदी ईदें और ईदें सारा कुछ। दिस इज़ नॉट द केस। और इसका जो है वो शागिर्दों की ज़िंदगी के अंदर, रसूलों की ज़िंदगी के अंदर ही हम बयान देख लेते हैं। जब गैर कौमें जो हैं वो मसीहत के अंदर आ रही थी तो जो नौ मरीद थे उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, इनको पहले यहूदियत के अंदर आना होगा, पहले ये यहूदी रसूमात को माने, पूरा करें, खतना करवाएं, तो फिर उसके बाद ये मसीही होंगे, फिर इनको पाकरू का बपतिस्मा दिया जाएगा। और ये केस जो है वो भेज दिया गया सनहेड्रिन के पास, और जब वहां पर जो रसूल थे उनके पास ये पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो पहले यहूदी बने और फिर मसीही बने, बल्कि उन्होंने कहा जिस तरह से पाकरू हमें अता किया गया उसी तरह से गैर कौम वालों को भी पाकरू अता किया जा रहा है। और जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी मिसाल पतरस ने खुद दे दी थी कि जब उसको पाकरू ने कहा था कि जाओ उसके घर, कुरनेलियस के घर जा, वहां पर जाकर दुआ कर, और वो इस बात का विटनेस था कि वो गैर कौम से सीधा उनको पाकरू अता कर दिया गया। और उसने आकर बताया कि जिस तरह से हमें पाकरू अता किया गया उसी तरह से गैर कौमों को पाकरू अता किया गया। पौलुस इस बात का गवाह था कि जिस तरह से यहूदियों को पाकरू दिया जाता है उसी तरह से गैर कौमों को दिया जाता है। तो दिस इज नॉट द केस। और उन्होंने कह दिया कि कोई जरूरी नहीं कि हम इनके ऊपर भारी बोझ रखें कि पहले यहूदी रसूमात को अपनाएं और फिर उसके बाद आकर मसीही बने। दिस इज नॉट द केस, एंड दिस इज द केस टुडे एज वेल। वी डू नॉट नीड टू परफॉर्म ऑल दोज रिचुअल्स, या हमें एहसास कमतरी का शिकार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह के वसीले से इस बात के ऊपर पूरा ईमान रखता हूं कि जितना खुदा की नजर में किसी एक यहूदी की कदर है, नॉट एट द मोमेंट, पेशतर और बाद में, उतनी ही कदर मेरी और आपकी है यीशु मसीह के वसीले से। और यीशु मसीह के वसीले से कलाम ने ऑलरेडी बयान कर रखा है कि अगर हम उसकी कुर्बानी के ऊपर पूरा भरोसा और ईमान रख लेते हैं तो हम उसके वसीले से बाप के लेपालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और ना सिर्फ लेपालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं बल्कि मिरास के अंदर हिस्सा भी पाते हैं। तो कलाम जब हमें क्लियरली बता रहा है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं। आ जाते हैं वापस अपनी तरफ, कलाम की तरफ। रोमियो 11वां बाब और 25वीं आयत में लिखा है, अंजील की खुशखबरी जो है जब तक गैर कौमों तक पहुंच ना जाए, वो उसको कबूल ना कर लें, तब तक जो है वो यरूशलेम गैर कौमों के हवाले की गई है, वो गैर कौमों से पामाल होती रहेगी। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 1967 से यरूशलेम का कब्जा तो इसराइल के हाथ में आ चुका है, तो क्या ये मियाद पूरी हो गई है? तो जैसा मैंने बयान किया कि इसके दो नजरियात पाए जाते हैं। एक तो ये है कि जब तक अंजील की खुशखबरी पूरी दुनिया तक उसकी मुनादी नहीं हो जाती और लोग या तो यीशु मसीह को कबूल या रद्द नहीं कर लेते, तब तक गैर कौमों की मियाद पूरी नहीं होगी। और दूसरी तरफ अगर आ जाए, जो मैंने बयान किया कि 1967 से कब्जा तो उनके पास है, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी डिटेल बाकी मौजूद है। और उसकी डिटेल इस तरह से है, यरूशलेम की अहमियत क्यों थी, यरूशलेम के अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि वो यहूदियों के लिए इतना मुकद्दस और मुकद्दम था। वहां हैकल थी। अब यरूशलेम की अहमियत सिर्फ एज ए सिटी नहीं है बल्कि हैकल की वजह से उसकी अहमियत है। तो क्या वहां पर हैकल मौजूद है? नहीं है। अब उसके अंदर भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या हुआ। यरूशलेम के अंदर 1967 से कब्जा तो यहूदियों के पास मौजूद है, लेकिन जहां पर हैकल मौजूद थी, जहां पर आज के दौर में वो डोम ऑफ रॉक है या जहां पर मस्जिद अक्सा है, यहूदी वहां पर जाने से कतराते हैं। और उनकी कतराने की वजह जो है, क्योंकि जो टेंपल माउंट है, ये वहां की मैं बात कर रहा हूं, वो टेंपल माउंट पर जाने से कतराते हैं। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि हैकल के अंदर पाक तरीन मकाम भी था जो इसी जगह पर मौजूद है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम टेंपल माउंट के ऊपर जाएं और गलती से हम वहां पर जाकर अपना पांव रख दे, जो कि पाक तरीन मकाम था, जहां पर साल में सिर्फ एक ही दफा
سردار کاہن جایا کرتا تھا تو کہیں ہم اس کو پامال نہ کر دیں، اس لیے وہ آج تک وہاں پر جو ٹیمپل ماؤنٹ کا جو ایریا ہے وہاں پر نہیں جاتے. تو وہ ابھی تک ایکچولی دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو وہ یہودیوں کے پاس نہیں ہے. بٹ دا ٹائم ول کم when it will be given to them. تو یہ ہے، یہ دونوں نظریات کے ساتھ اگر ہم جائیں کہ انجیل کی خوشخبری والی بات یا اسرائیل کے جو یہودیوں کا قبضہ جو ہے یروشلم کے اوپر لیکن ٹیکنیکلی اس خاص ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر، تو یہ دونوں باتیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. تو اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی ہیں تو یہ ہمارا آج کا جو سوال تھا کہ غیر قوموں کی میعاد کیا پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کا جواب ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اب کیا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ غیر قوموں کی میعاد پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ ڈو وی نیڈ ٹو بی وریڈ کہ غیر قوموں کی میعاد پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تو نہیں. کیا اٹ از ویری امپورٹنٹ؟ از اٹ سگنیفیکینٹ فار اس؟ اٹس ناٹ. کیا مجھے آج پریشان ہونے کی یا اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ غیر قوموں کی میعاد پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ آئی نیڈ ٹو گیٹ ریڈی ٹوڈے. Are you with me? مجھے اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی میعاد پوری ہوئی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب تک نہیں ہوئی دس از گاڈز اپوائنٹڈ ٹائم، انکلاکڈ ٹائم جو ہے خدا اس کو جانتا ہے کہ وہ میعاد کب پوری ہوگی. لیکن کیا مجھے اس کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت ہے؟ نو، آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو، بیکاز آئی ہیو ٹو گیٹ ریڈی ٹوڈے، بیکاز آئی ڈو ناٹ نو اف آئی ول بی ڈیتھ بائی ٹمورو. I will be dead by tomorrow. کیا میں کل کی سانس دیکھوں گا 1 گھنٹے کے بعد رہوں گا؟ نہیں. تو I have to be ready today. I do not have to wait for that. بالکل اس کی مثال اسی طرح سے ہے. بہت سارے لوگ اینٹی کرائسٹ کی بات کرتے ہیں اور آج کل آپ نے یقیناً اس بارے میں سنا ہوگا لوگوں کو باتیں کرتے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر امن قائم کر رہا ہے، اور جس طرح سے ایوری ٹائم، ٹرسٹ می، ایوری ٹائم when I switch on my TV on BBC پہلا سوال ذہن میں یہ ہوتا ہے am I going to see Donald Trump on the TV? And yes, آج کل آپ ایوری ٹائم کر کے دیکھیں he is on the TV all the time because the work he is doing. لیکن اس کا do we need to worried about کہ جی کیا وہ اینٹی کرائسٹ ہے یا نہیں ہے؟ No, we do not have to. کیونکہ we don't know if he is or he is not. یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن وہ تو خدا کے کام کر رہا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ شاید اس کی طرف سٹیج تیار ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اینٹی کرائسٹ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں. وائی آر وی لوکنگ فار اینٹی کرائسٹ؟ اس لیے یہ آسان کر دیتا ہے میرے لیے کہ پری ٹریبلیشن ریپچر کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے پیشتر کے اینٹی کرائسٹ اپیئر ہو آئی ایم ناٹ ہیئر. اگر وہ میری زندگی میں ہوتا ہے تو آئی ایم ناٹ ہیئر، اور اگر اس سے پہلے میں مر جاتا ہوں تو آئی ایم ناٹ دیئر. تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریسنٹلی ایک بھائی نے میرے ساتھ بات کی جو کہ مڈ ٹریبلیشن یا پوسٹ ٹریبلیشن ریپچر کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جی دس از ناٹ سم تھنگ ٹو ڈیبیٹ اباؤٹ. ہمیں اس کے اوپر بحث یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو کہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مڈ ٹریبلیشن ریپچر ہوگا یا پوسٹ ٹریبلیشن، تو یہ آپ کے لیے آسان ہے، دیٹس فائن. میرے لیے آسان ہے کہ میں اس کو پری پہ بلیو کرتا ہوں، تو میں وہاں پر نہیں ہوں. آپ مشکلات کا سامنا کریں گے، میں نہیں کروں گا. تو اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ اف دیٹ از دا کیس، اگر وہاں پر جو ہے وہ مشکلات کا دور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اگر اظہار ثانی کے ٹائم سے کلیسیا گزر رہی ہے، تو واٹ از دا اسٹریٹجی؟ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اس کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ تو میں نے کہا بردر، میں نے تو اس کا آپ کو پہلے جواب دے دیا. مجھے اس کے لیے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیکاز آئی ایم ناٹ دیئر. تو اس کی فکر تو وہ شخص کرے جو وہاں پر موجود ہے، تو مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو بالکل اسی طرح سے ہمیں اینٹی کرائسٹ کون ہے، کہاں سے آئے گا، کیسا ہوگا، کیا کچھ کرے گا، ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے اس سے پیشتر ہم وہاں پر نہیں ہیں، اس سے پہلے ریپچر ہو چکا ہے. زندہ یا خداوند میں سو چکے سب لوگ جو ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، جلالی بدن عطا کر دیے جائیں گے، اینڈ وی آر ناٹ
देयर। तो बिल्कुल इसी तरह से आज क्रिश्चियंस को या कलीसिया को या मुझे या आपको हरगिज़ इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गैर कौमों की मियाद पूरी हुई या नहीं हुई। वट एवर द केस, वी नीड टू बी रेडी टुडे। और फिर इसके साथ अगला सवाल जो है वो जुड़ जाता है हैकल की बर्बादी के बारे में। यीशु मसीह ने पहले से बता दिया था कि हैकल जो है वो बर्बाद तबाह कर दी जाएगी, इसके पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और फिर उसके बाद अगला सवाल उसके साथ खड़ा हो जाता है। हैकल से रिलेटेड क्या सवाल आपके ज़हन में आता है? यीशु मसीह सामरी औरत से मिले। सामरी औरत ने सवाल किया कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर कोहे गर्जीम के ऊपर यहाँ पर इबादत की थी, तुम यहूदी कहते हो कि जहाँ पर इबादत करना चाहिए वो उस पहाड़ के ऊपर है, तू बता कि खुदा की परस्तिश कहाँ पर करनी चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वो वक्त आता है कि ना इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर, बल्कि खुदावन की परस्तिश जो है वो रूह और सच्चाई से की जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह ने जाते कह दिया था कि पूरी दुनिया में जाओ और अंजील की खुशखबरी सुनाओ। अंजील की खुशखबरी सुनाई जाएगी, कलीसियाएं कायम होंगी, और जहाँ जहाँ पर भी कलीसियाएं कायम होंगी, जहाँ जहाँ पर इबादत की जाएंगी, वहीं पर रूह और सच्चाई से परस्तिश की जाएगी। वहाँ पर खुदावंद का तख्त जो है वो लग जाएगा, और परस्तिश करने की जो जगह है वो अब एक टिपिकल नहीं रहेगी, बल्कि वो जा बजा होगी। तो इसलिए हमें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी इसको बंद कर दीजिएगा। दिस इज़ द मैसेज टुडे। अब इससे रिलेटेड अगला जो सवाल खड़ा हुआ मेरे जहन में, खुद के जहन में आ गया। मैंने आपके साथ शाम मज़ामीर पे शेयर किया था परस्तिश की जगह के हवाले से कि जब सामरी औरत ने यीशु से सवाल किया था कि हमारे अबाओ जदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने इस पहाड़ पर परस्तिश की थी, यहूदी कहते हैं वहाँ पर। कितने लोगों को वो सरमन याद है? उसके अंदर बड़ी गहरी डिटेल्स मौजूद थी, और अनफॉर्चुनेटली वो भी मैसेज जो है वो डिलीट हो चुका है। तो मुझे एक वाकया याद आ गया। एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर ग्रेजुएशन हो रही थी, तो बड़े सारे मेहमान आए हुए थे। तो एंड पे जाकर बिल्कुल प्रिंसिपल बैठा है, सारे असातिज़ा बैठे हैं, और एक शख्स जो कि वहाँ पर था, जिसको सारी बात का पता था, उसने कहा आप सब लोगों के लिए, असातिज़ा के लिए और प्रिंसिपल के लिए, आप लोगों के लिए एक हमने सरप्राइज़ रखा हुआ है। और उन्होंने कहा जी वो सरप्राइज़ क्या है? उन्होंने कहा जी सरप्राइज़ ये है कि बाहर एक जहाज़ खड़ा है, एक एयरक्राफ्ट खड़ी है, जो कि आपके स्टूडेंट्स ने जो आज ग्रेजुएट हुए हैं वो एयरक्राफ्ट उन्होंने डिज़ाइन की है। सबने तालियां बजाई, खुश हो गए। और उन्होंने कहा बात यहीं तक नहीं, बात इससे आगे है। और वो क्या है कि अभी आप सब असातिज़ा इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, आपको उस एयरक्राफ्ट में बिठाकर ऊपर हवा का एक चक्कर लगवाया जाएगा ताकि आप इसको एंजॉय करें। आपके स्टूडेंट्स ने इसको बनाया है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये बयान कर दिया तो जितने असातिज़ा थे वो एक एक करके निकल गए, भाग गए। लेकिन प्रिंसिपल वहीं पर बैठा हुआ था। तो एक शख्स जो प्रिंसिपल के पास बैठा था, उसने कहा सारे टीचर जो हैं वो भाग गए हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, क्या बनेगा, कहीं हम मर ना जाएं। तो क्या आपको डर नहीं लगता? आप उठकर भागे नहीं? उन्होंने कहा हरगिज नहीं। बड़े मुतमईन चेहरे के साथ उन्होंने जवाब दिया हरगिज नहीं। उन्होंने कहा उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा इन स्टूडेंट से ज्यादा भरोसा मुझे अपने असातिज़ा पर है। ये एयरक्राफ्ट स्टार्ट ही नहीं होगी, उड़ेगी नहीं। मुझे उन स्टूडेंट से ज्यादा भरोसा अपने असातिज़ा के ऊपर है। तो सॉरी टू से जब मुझे पता चला कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट हो चुकी है, हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आज के इसके साथ वो अगला सवाल जो है वो रिलेट हो जाता है। तो मुझे अपनी कलीसिया पर पूरा भरोसा है कि आपको वो सारी डिटेल याद नहीं है। कोहे गर्जीम पर क्या था, चले बताएं। अभी कर लेते हैं कि मुझे ये दोबारा बयान करना है या नहीं। कोहे गर्जीम पर क्या था? दैट स्मार्ट आंसर। कोहे गर्जीम के ऊपर भी एक हैकल थी, और वो हैकल किसकी थी?
सामरियों की हैकल थी। अब उसकी आगे लंबी डिटेल है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी शाम मज़ामीर वाले दिन। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि अगला जो है वो उसी को दोबारा आपके साथ शेयर करूं ताकि वो रिकॉर्डिंग में भी हमारे पास रह जाए, उसको हम सेव कर लें और आप भी इसको दोबारा रिफ्रेश कर लें। इल्तमास आपसे करूंगा, अर्ज करूंगा, दिस इज समथिंग आप अपने शौक से आप अपना वक्त निकाल कर, क्योंकि ये ज़बरदस्ती नहीं है जैसा कि स्कूलों के एजुकेशन के अंदर बच्चों को ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को शौक के साथ सीखें, याद रखने की कोशिश करें ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। वो पौलुस कहता ना कि वक्त के एतबार से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था और ये ज़रूरत इस बात की आ गई है कि तुम्हें ठोस ग़िज़ा की बजाय नरम ग़िज़ा दी जाए। तो मुझे भी इससे पेश करके मैं और आगे बढ़ूं, पीछे पीछे बार बार वही डिटेल्स को बयान करना पड़ जाता है।